Hello students, in last lecture we have seen cleavage, how morula is formed and blastulation. Here we will see the blastulation and implantation. This morula is a 16 cell or 32 cell structure which is formed in fallopian tube or isthmus and then pushed into the uterus. Morula is a solid cellular structure which is pushed into the uterus. Uterine cavity, this body cavity, uterus have three parts. This is the fundus, body and cervix. This cavity have the uterine milk which is secreted by endometrial gland, uterine secretion or uterine milk, in which this solid ball is pushed. This solid ball of cells get uterine milk or it absorb this uterine secretion or milk and get increase its size. This smaller cells of morula absorb the nutritive material and it become large. This increases its size near about 3 times more. Size of egg or morula is only 0.1 millimeter, 1.5 to 0.3 millimeter. So means it's a triple in size. मोठा होतो हा जो मोरुला आहे हा ढकलून दिला इकडे कुठे होता तो इस्थमस या ओव्हिडक्ट मध्ये तो ढकलून दिला या युटेरस मध्ये मिल्क आहे युटेराइन मिल्क सिक्रेशन आहे युटेरसचा. इथे हा जो लेयर आहे बाहेरचा आउटर लेयर या मोरुलाचा स्मॉलर सेलचा हा ॲब्सॉर्ब करतो हे न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल आणि लार्ज होते याची साईज. हा मोठा होतो मोरुला. किती वेळ राहतो इथे या मिल्क मध्ये या युट्राइन फ्लुइड मध्ये तो 2 to 4 days सस्पेंडेड राहतो, स्विम करतो आणि न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल ॲब्सॉर्ब करतो. नंतर ऑन द 7th डे, जेव्हा 7th डे असेल आफ्टर फर्टिलायझेशन, तेव्हा मग हा जो मोरुला आहे तो कन्व्हर्ट होतो, ॲक्च्युअली मोठा होतो साईजमध्ये आणि काय तयार होतो ब्लास्टुला. ब्लास्टुला मीन्स व्हॉट? दिस मोरुला गेट न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल, इट ॲब्सॉर्ब water means nutritive fluid means water, it absorb water inside the morula and inner cell get detached from trophoblast. Outer layer now called as trophoblast and this inner cell detached from trophoblast, only one side it attached, this cell mass called as inner cell mass, and this outer layer called as trophoblast and this fluid filled cavity called as blastocele, and this structure called as blastocyst or blastula. It is formed after 7th day of fertilization. Then this blastula get implanted into the endometrium. On which side it get implanted? Implanted means attached to endometrium. Mother uterus ला ते attach होतो हा blastula. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? implantation. Process of attachment of blastula to the endometrium called as implantation. आता नेमकं कोणत्या साईटला साईट ऑफ इम्प्लांटेशन कोणती असते मोस्ट? तर हा जो युटेरस आहे याचा हा बॉडी मधला हा सर्विक्स आणि हे फंडस आहे. जनरली कोणत्या भागाला अटॅच होत असतो ब्लास्टुला? फंडस या भागावर तो अटॅच होतो. आता इथे आपण फक्त फंडस ड्रॉ करूया, पूर्ण युटरस ड्रॉ करणार नाही आपण, फक्त काय दाखवूया? फंडस. आता या फंडसला हा कसा अटॅच होतो ब्लास्टुला आणि ब्लास्टुला मध्ये काय चेंज होतात, एंडोमेट्रियम मध्ये काय चेंज होतात ते बघू आपण. फ्रॉम विच साइट दिस ब्लास्टुला अटॅच टू द एंडोमेट्रियम? फ्रॉम द साइट ऑफ embryonic knob or from this inner cell mass structure is present on one side, this side or this end called as embryonic end or embryonic pole and opposite side called as abembryonic pole. मग हा ब्लास्टुलाला हे दोन एंड आहेत, एम्ब्रियॉनिक एंड आणि abembryonic एंड. मग कोणत्या एंडच्या सहाय्याने हा अटॅच होतो एंडोमेट्रियमला? तर एम्ब्रियॉनिक एंडच्या सहाय्याने हा अटॅच होतो या कशाला? एंडोमेट्रियमला. आता कसा अटॅच होतो बघू आपण. हा जो ट्रोफोब्लास्टचा लेयर आहे जो या
इनर सेल मासच्या खाली आहे याच्यामध्ये चेंजेस होतात. दिस लेअर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट गेट rapid mitotic division and divide into two layers. The outer layer called as syncytotrophoblast and inner layer called as cytotrophoblast. Cytotrophoblast cells have cell boundaries, they have plasma membrane, and inside it there is a nucleus. Means cell having boundaries, this cells layer called as cytotrophoblast. And what is syncytotrophoblast? The layer, outer layer which is called as syncytotrophoblast, this layer is called as syncytium. This layer is called as syncytium. Syncytium means what? The layer of protoplasm of many nuclei. The layer of protoplasm. आता इथे सेलच्या बाउंड्रीज डिझॉल्व झालेल्या आहेत. इथे सेलच्या बाउंड्रीज प्रेझेंट आहेत. या ट्रोफोब्लास्टच्या लेअरच्या सेलच्या बाउंड्री डिझॉल्व झाल्या म्हणजे सेलचं काय ओपन झालं? सायटोप्लाझम, प्रोटोप्लाझम ओपन झालेलं आहे, न्यूक्लियस बाहेर आले. म्हणजे लेअर ऑफ प्रोटोप्लाझम आहे आणि ज्याच्यामध्ये मेनी न्यूक्लियस, कारण सगळ्या सेल्सचे न्यूक्लियस एकत्र होणार म्हणजे नंबर ऑफ न्यूक्लिया दिसत आहे आणि फक्त प्रोटोप्लाझम आहे, सेल्सच्या बाउंड्री नाही आहेत. दिस लेअर ऑफ protoplasm of many cells called as syncytium, and this trophoblast, or it is also called as syncytotrophoblast. Syncytium is also called as syncytotrophoblast. What is the role of this syncytotrophoblast? This outer layer syncytotrophoblast secrete lytic enzymes, and these lytic enzymes dissolve endometrium. This lytic enzyme invade the endometrium. This syncytotrophoblast invade the endometrium. Invade means dissolve. By lytic enzyme it dissolve the endometrium. It forms the burrow. हा जो सिन्सायटियल ट्रोफोब्लास्ट आहे, बाहेरच आतला लेअर सायटोट्रोफोब्लास्ट ज्याच्यामध्ये सेलच्या बाउंड्री प्रेझेंट आहेत आणि बाहेरचा लेअर सिन्सायटोट्रोफोब्लास्ट म्हणजे सेलच्या बाउंड्री नाही आहे, सेलचं सायटोप्लाझम न्यूक्लियस सगळे बाहेर आले असं हे स्ट्रक्चर, हे लेअर याला म्हणायचं सिन्सायटोट्रोफोब्लास्ट. याच्यामध्ये एन्झाईम्स आहेत जे एन्झाईम या एंडोमेट्रियम वॉलला डिझॉल्व करतात, इथे बरो तयार करतात. डिझॉल्व करून काय तयार करतात? इथे बरो, छिद्र पाडतात. एंडोमेट्रियमला काय पडतात? छिद्र पाडतात. अँड in this burrow this blastula get implanted, it get attached, it get buried into this burrow, and this process is called as implantation, and it end till the 10th day after fertilization. Start initiation of implantation from 7th day after fertilization, and it end or complete the implantation process up to 10th day आफ्टर फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 7व्या दिवसापासून काय व्हायला सुरुवात होते? 7व्या दिवशी ब्लास्टुला तयार होतो आणि ब्लास्टुला मग याला इम्प्लांट 7th डेलाच याला अटॅच व्हायला सुरुवात होते आणि कधीपर्यंत तो पूर्ण आतमध्ये गाडला जातो. हा जो एंडोमेट्रियमचा लेअर आहे हा पूर्ण याला कम्प्लिटली कव्हर करतो, आतमध्ये जातो हा ब्लास्टुला, एंडोमेट्रियमच्या आत बरीड होतो. ही प्रोसेस कंप्लीट होण्यासाठी पुढे 10th डे पर्यंत ही कंप्लीट होते. इट इज कंप्लीटेड, इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड ऑन 10th डे ऑफ फर्टिलायझेशन. दिस प्रोसेस कॉल्ड ॲज इम्प्लांटेशन. बघा कशी होते ही इम्प्लांटेशनची प्रोसेस. हा जो मोरुला आहे, मोरुला कन्वर्ट झाला ब्लास्टुलामध्ये 7th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन. 2 to 4 डे तो इथेच स्विम झाला, वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं, न्यूट्रिटिव्ह फ्लुइड ॲब्सॉर्ब केलं, साईज मोठी झाली, ब्लास्टुलामध्ये कन्वर्ट झाला. बाहेरच्या लेअरला आता त्याच्या ट्रोफोब्लास्ट, आतल्या सेल डिटॅच झाल्या, एका साईडला जाऊन बसल्या, याला म्हणतो आपण इनर सेल मास. आणि जी फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटी याला म्हणतो ब्लास्टोसील. आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे याला म्हणतो आपण ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला. हे कधी तयार होतं? 7th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन. मग पुढची प्रोसेस फॉलोड होते. हा ब्लास्टुला एंडोमेट्रियमला अटॅच होतो. हा अटॅच होता वेळेस तो नेमक्या कोणत्या साईटला अटॅच होतो? तो
तो बॉडीमध्ये किंवा सर्विक्सला अटॅच होत नाही, तो कुठे अटॅच होतो? फंडसला. युटेरसचा हा जो वरचा पार्ट आहे फंडस, याला हा अटॅच होतो. इथे आपण फक्त फंडस ड्रॉ केलेलं आहे. या फंडसला हा अटॅच होतो. काय काय बदल होतो या ब्लास्टुलामध्ये अटॅच होता वेळेस, इम्प्लांटेशन होता वेळेस? व्हॉट इज इम्प्लांटेशन? अटॅचमेंट ऑफ blastula to the endometrium called as implantation. Here from which side it get attached? हा जो दोन भाग आहे त्याला दोन पोल आहेत. जिकडे हा इनर सेल मास आहे या एंडला, या पोलला म्हटलं जातं एम्ब्रियॉनिक पोल, आणि जिकडे नाही आहे इनर सेल मास त्या पोलला काय म्हटलं जातं? ॲब एम्ब्रियॉनिक पोल. तर या एम्ब्रियॉनिक पोलच्या साईडने हा कशाला अटॅच होतो? एंडोमेट्रियमला. आणि ह्या एम्ब्रियॉनिक टिश्यू जे आहेत, हा जो इनर सेल मास आहे याच्या अगेन्स्टच्या ह्या ज्या सेल्स आहेत, ह्या ज्या सेल्स आहेत ट्रोफोब्लास्टच्या, ह्या ट्रोफोब्लास्ट सेलमध्ये चेंज होतो. रॅपिडली ते डिव्हाइड होतात आणि दोन लेयर्स तयार करतात. आतलं इनर लेअर म्हणजे सायटोट्रोफोब्लास्ट, ज्या सेलच्या बाउंड्रीज असतात, आणि आउटर लेअर ज्याला म्हटलं जातं सिन सायटोट्रोफोब्लास्ट, म्हणजे सेलच्या बाउंड्री डिझॉल्व होतात आणि फक्त तिकडे प्रोटोप्लाझम आणि न्यूक्लिय मल्टी न्यूक्लिएटेड म्हणजे लेअर ऑफ प्रोटोप्लाझम ऑफ मेनी न्यूक्लिया कॉल्ड ॲज सिनसायटियम. म्हणून या ट्रोफोब्लास्टला काय म्हटलं जातं? सिनसायटोट्रोफोब्लास्ट. काय फंक्शन आहे या सिनसायटोट्रोफोब्लास्टचा? हा जो सिनसायटोट्रोफोब्लास्ट आहे याच्यामध्ये नंबर ऑफ एन्झाईम्स आहेत, लायटिक एन्झाईम्स. हे एन्झाईम्स या एंडोमेट्रियमला ब्रेक करतात, डिझॉल्व करतात, आणि डिझॉल्व केलं की ते बरो तयार होतं, छिद्र तयार होतं, आणि या बरोमध्ये हा स्वतःला बरीड करतो, आतमध्ये गाडून घेतो, आतमध्ये अटॅच होतो. तो हा इथे एंडोमेट्रियल वॉल जो आहे याच्या बाहेरून परत लेअर तयार करतो, याला आत घेतो पूर्णपणे, आणि इथे बरीड होतो, स्वतःला अटॅच करून घेतो. हा एम्ब्रिओ किंवा हा ब्लास्टुला स्वतःला अटॅच करतो. कशामध्ये? या एंडोमेट्रियममध्ये. ही स्टार्ट होते प्रोसेस 7th डेला आणि कंप्लीट होते 10th डेला. ह्या कम्प्लिटली अटॅच होण्याची, बरीड होण्याची प्रोसेस कधी कंप्लीट होते? ऑन दी 10th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन. Gastrulation is the process of formation of 3 germ layers from embryonic disc, endoderm, ectoderm and mesoderm. These 3 germ layer structure called as gastrula and formation process called as gastrulation. After blastula formation, the cleavage or mitotic division get slowed. Its rate slowed by division rate is slow by this gastrulation. It has 2 steps. Differentiation of blastomere means formation of 3 layer germ layers, means formation of 3 germ layers, ecto, endo and mesoderm. And morphogenetic movements means it is the type of movement by which cells move and get its original position in embryo called as morphogenetic movement. Gastrulation is occurred on 8th day after fertilization. What are the changes takes place in blastula? This inner cell mass get rearranged, forms the 2 rows, and this 2-row structure called as embryonic disc. Means inner cell mass get converted into embryonic disc. And the cells which are face towards this hollow cavity, blastocele cavity, these cells become rapidly divide, become flat, divide and proliferate and encloses a cavity. These cells which this form the embryonic disc which have 2 layer, the outer layer called as epiblast and lower layer called as hypoblast. The hypoblast cell which faces towards this cavity get divided and redivided by mitotic division, and it become flat and proliferate into the cavity, and it get encloses a sac. This form the sac like structure, it encloses a cavity sac, and this structure called as yonic sac, and this layer which is formed by this hypoblast called as endoderm.
The first layer which is differentiated from embryonic disc is called as endoderm. In human being, first germ layer is formed called as endoderm. Endoderm is first formed. Then next, the cells of epiblast. These are the cells of epiblast. The cells of epiblast which faces to the robber cell or faces to this trophoblast get rapidly divide, redivide and form. The cells which faces to robber cells get divide, redivide and encloses a cavity called as amniotic cavity. It encloses a cavity called as amniotic cavity, and this layer which covers this amniotic cavity, this encloses a cavity, this layer is called as ectoderm. Means from the which layer? Outer layer epiblast, the cells which faces to the robber cell of trophoblast get divide and redivide and migrate in the way that they encloses a cavity called as amniotic cavity which contain amniotic fluid, and this amniotic fluid in which this embryo gets suspended. पुढे जाऊन याच एम्ब्रियॉनिक कॅव्हिटी मध्ये एम्ब्रियो सस्पेंडेड असतो, याच फ्लुइड मध्ये तो स्विम होत असतो. काय नाव आहे या फ्लुइडचं? एम्नियोटिक फ्लुइड. मीन्स दिस एम्नियोटिक कॅव्हिटी इज फॉर्म्ड अँड दिस सेकंड लेयर इज फॉर्म्ड कॉल्ड ॲज ectoderm. Then the cells which form the floor of this amniotic cavity called as embryonic disc. The floor is formed by embryonic disc and roof म्हणजे वरचा भाग, खालचा भागच्या इथे काय आहे? ही एम्ब्रियॉनिक डिस्क आहे आणि वरच्या रूफला याच्या amniogenic cells. Roof is lined by amniogenic cells. This amniogenic cells form amnion and this amnion covers the embryo. पुढे जाऊन जेव्हा डिव्हिजन होणार, एम्ब्रियो डेव्हलप होणार आहे, तेव्हा याच सेल्स पासून हे जो बाहेरचा लेअर आहे, रूफ जो आहे या एम्नियोटिक कॅव्हिटीचा, तिथे कोणत्या सेल्स आहेत? एम्निओजेनिक सेल्स आहेत आणि ह्याच एम्निओजेनिक सेल्स पुढे जाऊन डिवाइड रिडिवाइड होणार, एम्नियॉन्स तयार करणार. एम्नियॉन हा एम्ब्रियोच्या बाहेरचं लेअर आहे. हा एम्नियॉन कशाला कव्हर करतो? एम्ब्रियोला कव्हर करतो. देन the third layer is formed. The cells of epiblast means outer cells, outer layer cells means epiblast cells get divide, redivide and it rearranged in the way that it forms a primitive streak. Streak means line. From posterior to anterior it form a primitive streak. And this primitive streak have a forms the groove. This primitive streak from posterior to end to anterior end. This middle embryonic knob cells which get rearranged in the way that they it progress from posterior to anterior end and it form a streak. म्हणजे ह्या ज्या राहिलेल्या इपिब्लास्ट एम्ब्रियॉनिक सेल्स आहेत, इपिब्लास्टच्या सेल्स, एम्ब्रियॉनिक डिस्कच्या सेल्स अशा प्रकारे प्रोग्रेस होतात, अशा प्रकारे अरेंज होतात पोस्टेरियर एंड टू अँटेरियर एंड आणि स्ट्रिक तयार करतात, एक लांब अशी सेल्सची माळा तयार करतात. दिस इज कॉल्ड ॲज प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक. आणि ह्या स्ट्रिकमध्ये अशी सरळ तयार होत नाही, ती इथे एक शॉलो ग्रू तयार होतो, एक ग्रू खाच तयार होते खालच्या साईडला याच्या. दिस शॉलो ग्रू कॉल्ड ॲज प्रिमिटिव्ह ग्रू. आणि हा ग्रू पुढे जाऊन कम्युनिकेट होतो. हा कोणाशी कम्युनिकेट होतो? कोणत्या याच्याशी, कोणत्या कॅव्हिटीशी कम्युनिकेट करतो? यॉर्क सॅकशी. This primitive groove communicate with the yolk sac by a pore. This pore called as blastopore.
this pore called as blastopore, and in the future it forms the anus of alimentary canal. This blastopore is nothing but the anus. Here this primitive streak is the cells which is the site for formation of third germ layer, mesoderm. From this primitive streak form the mesoderm, which is in between ecto and endoderm. This layer called as mesoderm means this gastrula have now three layers: endoderm, ectoderm and mesoderm. This is the process of gastrulation. How it is takes place बघा कसं घडलं हे. पहिला सगळ्यात अगोदर काय तयार झाली एम्ब्रियोनिक डिस्क. ह्या इनर सेल मास 2 लेयर मध्ये अरेंज झाल्या. बायलॅमिनार लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क तयार केली. वरचा लेयर म्हणजे इपिब्लास्ट, खालचा म्हणजे हायपोब्लास्ट. हायपोब्लास्टच्या सेल्स रिडिवाइड झाल्या. खालच्या साईडला प्रॉलिफरेट झाल्याने कॅव्हिटी एनक्लोज केली, यॉक सॅक, आणि हे जे लेयर पहिलं तयार झालं याला म्हणायचं एंडोडर्म. मग पुढची प्रोसेस होते, राहिलेल्या एम्ब्रियोनिक नॉबच्या सेल्स परत रिडिवाइड होतात. अशा प्रकारे मायग्रेट होतात की एक कॅव्हिटी एनक्लोज करतात, ज्या कॅव्हिटीचं नाव आहे एम्निओटिक कॅव्हिटी. आणि यांनी जो हा लेअर तयार केला याला म्हणायचं सेकंड लेअर म्हणजे एक्टोडर्म. म्हणजे दुसरा ह्युमन बिईंगमध्ये कोणता लेअर तयार होतो? एक्टोडर्म. या आतमध्ये जे फ्लुइड याला एम्निओटिक फ्लुइड म्हणतात, याच्यामध्येच पुढे जाऊन एम्ब्रिओ सस्पेंड असतो. या एम्निओटिक कॅव्हिटीचा वरचा भाग म्हणजे रूफ एम्निओजेनिक सेल्सने लाईन असतो. ज्या एम्निओजेनिक सेल्स एम्निऑन तयार करतात म्हणजे एम्ब्रिओच्या बाहेरचं लेअर तयार करतात. आणि याच्या फ्लोअरला, याच्या खालच्या साईडला काय असते? एम्ब्रियोनिक डिस्क. आता या राहिलेला हा जो इपी ब्लास्ट आहे, इथे काही सेल्स शिल्लक राहतात इपी ब्लास्टच्या. या इपी ब्लास्टच्या सेल्स अशा प्रकारे अरेंज होतात पोस्टेरियर टू अँटेरियर, आणि ते एक स्ट्रिक तयार करतात, एक माळ तयार करतात सेलची. प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक म्हणायचं याला. आणि ही प्रिमिटिव्ह स्ट्रिक इथे शॅलो ग्रू तयार करते, आणि हा ग्रू पुढे जाऊन या यॉक सॅकशी कम्युनिकेट होतो या छिद्राच्या थ्रू. या छिद्राला काय म्हणायचं? ब्लास्टोपोर. हे ब्लास्टोपोरच म्हणजे पुढे भविष्यातलं काय असतं? ॲनस. ह्युमन बिईंगमध्ये किंवा कॉर्डेटाचं फर्स्ट पोर काय तयार होत असेल तर ॲनस, आणि नंतर माउथ तयार होतं. तर हा तो ब्लास्टोपोर म्हणजे फ्युचरमधलं ॲनस. आणि ह्याच त्या सेल्स आहेत प्रिमिटिव्ह स्ट्रिकच्या सेल्स. ह्याच त्या सेल्स प्रिमिटिव्ह स्ट्रिकच्या सेल्स की ज्या आता रिडिवाइड होऊन अरेंज होतात दोघांच्या मध्ये, एक्टो आणि एंडोडर्मच्या मध्ये, आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण? मिझोडर्म. म्हणजे इथे आता 3 लेयर्स आहे, एंडो, एक्टो आणि मिझोडर्म. दिस 3 लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रुला अँड प्रोसेस कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रुलेशन. थँक्यू.